चल रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इला इमाम al-हमाम al-हाफिज़ al-हुज्जत अमीर al-मुमिनीन फ़िल हदीस मुहम्मद इब्न इस्माइल इब्न इब्राहीम al-जुअफ़ी al-बुखारी रहमहुल्लाह तआला नफ़अना अल्लाह बिउलूमिहिम व फ़ुयूदिहिम आमीन। बाब मा कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसअलु मिम्मा लम युनज़ल अलैहि al-वह्य फ़यक़ूल ला अदरी अव लम युजिब हत्ता युनज़ल अलैहि al-वह्य व लम यक़ुल बिरअयिन वला बिक़ियास लिक़ौलिहि बिमा अराका अल्लाह। वक़ाल इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु सुइला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिर रूह फसकत हत्ता नज़लत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह तआला अलैह इस बाब में ये बता रहे हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर कोई आदमी सवाल करता था और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब मालूम है, वही के ज़रिए से पहले से इत्तिला हो गई है, तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते थे। खुद अपने अंदाजे से, अपने फ़िक्र से या अपने क़यास से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं दिया करते थे। इस वजह से हमें भी सही तौर पर मालूम हो तो ही उसका जवाब देना चाहिए, अगर क्या है बगैर उसके जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरा, इसके ऊपर इश्काल ये होता है कि इसमें गोया के कयास करने की नफ़ी मालूम होती है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयास नहीं करते थे, तो उसका जवाब ये है कि कयास करने की नफ़ी नहीं है। कयास करने का तो हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने खुद दिया है, फ़अतबिरू या उलुल अब्सार, इबरत हासिल करो। इस वजह से कयास करना तो दुरुस्त है, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही के ज़रिए से जवाब देते थे। एक आदमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु यहूदी ने पूछा था सवाल में कि रूह क्या है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के इंतज़ार किया और फिर वही आए जवाब दिया, वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी। जी। हदसना अली इब्न अब्दुल्लाह क़ाल हदसना सुफ़यान क़ाल समिअतु इब्न अल-मुनकदिर यक़ूल समिअतु जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा यक़ूल मरिज़तु फ़जाअनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यऊदुनी व अबू बकर व हुमा माशियान फ़अतानी व क़द उग़मिया अलैया फ़तवज़्ज़अ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थुम्मा सब्ब वज़ूअहु अलैया फ़अक़मतु फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रुब्बमा क़ाल सुफ़यान फ़क़ुल्तु अय रसूलल्लाह कैफ़ अक़ज़ी फ़ी माली कैफ़ अस्नअ फ़ी माली क़ाल फ़मा अजाबनी बिशैइन हत्ता नज़लत आयतुल मीराथी। बाब तालीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहु मिनर रिजालि वन निसाइ मिम्मा अल्लमहुल्लाहु लैसा बिरअइन वला तमसीलिन। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को भी वही ही की तालीम दी है, खुद क्या है कयास वगैरह के जरिए से मसाइल को साबित करके नहीं बताया। जी। हदसना मुसद्दद क़ाल हदसना अबू अवानह अन अब्दुर्रहमान इब्न अल-अस्बहानी की नबी सालिह ज़कवान नबी सईद जात इमरातुन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ालत या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हब रिजालु बिहदीथिका फ़जअलना मिन नफ्सिका यौमन नअतीका फीहि यानी मर्दों के लिए तो तालीम का अच्छा खासा निज़ाम है, लेकिन औरतों के लिए नहीं है। तो आप औरतों के लिए एक दिन मुतय्यन कर दीजिए कि उसमें औरतें जमा हो और वो औरतों को जिन मसाइल वगैरह की ज़रूरत हो आप उसमें उसको बयान करें। फीहि तुअल्लिमुना मिम्मा अल्लमकल्लाहु फ़क़ाल इज्तमिअना फ़ी यौमि कज़ा व कज़ा फ़ी मकानि कज़ा व कज़ा फ़ज्तमअना फ़अताहुन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अल्लमहुन्ना बिमा अल्लमहुल्लाह थुम्मा क़ाल मा मिनकुन्ना इम्राअतुन तुक़द्दिमु बैन यदैहा मिन वलदिहा सलासतन इल्ला कान लहा हिजाबन मिनन नारि फ़क़ालत इम्राअतुन मिनहुन्ना या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्नैनि क़ाल फ़अआदतहा मर्रतैन थुम्मा क़ाल वस्नैनि वस्नैनि वस्नैनि। बाब क़ौलि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़्क़ि। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत तक मेरी उम्मत में से एक जमात ऐसी रहेगी जो हक़ को ज़ाहिर करती रहेगी, हक़ के ऊपर अमल करती रहेगी, हक़ को बताती रहेगी। इस वजह से आखिर तक एक कौम का अगरचे उसका कम होना, मुख्तसर होना होगा, लेकिन वो हक़ बताने में कभी क्या पीछे हट नहीं करेगी और सही और हक़ बात को ज़ाहिर करती रहेगी। जी। वहुम अहलुल इल्मी। हदसना उबैदुल्लाह इब्न मूसा अन इस्माइल अन कैस अन मुगीरह इब्न शुअबह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला तज़ालु ताइफ़तुन मिन उम्मती ज़ाहिरीन हत्ता यअतियहुम अम्रुल्लाहि व हुम ज़ाहिरून। अम्रुल्लाह यानी क़यामत आ जाएगी, तो क़यामत आने तक ये एक जमात बाकी रहेगी। क़यामत के कुछ दिन पहले जैसे कि हदीस में आता है कि एक हवा चलेगी और सारे ईमान वाले ख़त्म हो जाएंगे,
उसके बाद सारे के सारे शरर और खराब बाकी रहेंगे, उसी पर क़यामत तारी होगी। जी। حدثنا اسماعيل عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال اخبرني حميد قال سمعت معاويه بن ابي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما انا قاسم ويعطي الله ولن يزال امر هذه الامه مستقيما حتى تقوم الساعه او حتى ياتي امر الله عز وجل. باب قول الله او يلبسكم شيعا. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن دينار سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال اعوذ بوجهك او من تحت ارجلكم. जब ये हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लम्मा नज़ल अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल हुवल कादिर, अल्लाह तबारक व तआला कादिर है कहीं भेजे तुम्हारे ऊपर अजाब तुम्हारे ऊपर से, काल औज़ु बिवजह, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह चाहिए। और मिन तहति अब अर्जुल, उसके बाद औ तहत अर्जुलकुम, यानी कोई जमीन के नीचे से कोई अजाब, कोई मुसीबत, कोई आफत, कोई बलात आ जाए, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उससे भी पनाह चाहिए कि अल्लाह ऐसा भी मत करना। जी। قال اعوذ بوجهك فلما نزلت او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض. बाज के लिए मुखालिफ कर जब लड़ाई होने लगे, قال هاتان اهون او ايسر. हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये आसान भी है और ये सही भी, अच्छा भी है। यानी एकदम अजाब आ जाए, ऊपर से अजाब आ जाए, तबाह हो जाए, नीचे से तबाह हो जाए, इसकी जगह पर आपस में इख्तिलाफ हो जाए और आपस में इख्तिलाफ होकर लड़े, वो आसान है। जी। باب من شبه اصلا معلوما باصل مبين قد بين الله حكمها ليفهم السائل. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم के पास एक अरबी, और अरबी ने आने के बाद कहा कि मैं खूबसूरत, मेरी बीवी खूबसूरत, लेकिन बच्चा एक काला कैसे पैदा हुआ, मालूम होता है कहीं दूसरे का है। तो उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर उसको समझाया और कहा कि ऐसा होता है, इस वजह से ऐसा शुबह नहीं करना चाहिए। जी। إن امرأتي ولدت غلاما أسودا وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل؟ قال نعم. قال فما ألوانها؟ قال حمر. قال فهل فيها من أوراق؟ قال إن فيها لغرقا. قال فأنا ترى ذلك جاءها؟ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إرق نزعها. قال ولعل هذا إرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर भी उसकी अम्मी ने हज की नियत की थी लेकिन कर नहीं सकी, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया कि ये उसकी तरफ से हज बदल करना जायज़ है, दुरुस्त है। जी। أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال أبذل الذي له فإن الله أحق بالوفاء. باب ما جاء في اجتهاد القضاء بما أنزل الله لقوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا ابراهيم بن حميد عن اسماعيل عن قيس عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلته على هلكته في الحق واخر اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابيه عن المغيرة قال سال عمر بن الخطاب عن املاص المراه وهي التي يضرب بطنها. अगर कोई औरत बच्चे को मुर्दा पैदा करे, मुर्दा जने तो فتلقي جنيبا فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا؟ فقلت أنا. فقال ما هو؟ قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت. فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ने फरमाया कि लतत्बउन्ना, तुम जरूर भी जरूर ताबेदारी करोगे, इत्तिबा करोगे, नकल उतारोगे मन काना क़ब्लकुम, तुमसे पहले जो उम्मतें गुजरी थी उनकी तरीके से तुम करोगे। हत्ता कि अगर कोई कौम में दाखिल हुआ था तो तुम भी उसी तरीके से दाखिल होगे। चुनांचे आज हम देख रहे हैं कि हम यहूद और नसारा की और इसी तरीके से पूरी उम्मतों की
हर चीज में गोया के नकल कर रहे हैं जी। سنن من كان قبلكم حدثنا احمد بن يونس قال حدثني ابن ابي ذئب عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى تاخذ امتي باخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارس والروم قال ومن الناس الا اولئك. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا ابو حمار الصنعاني من اليمن عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعن سنن من قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن. باب اسم من دعا الى ضلاله او سن سنه अगर किसी سيئه. आदमी ने बुरा तरीका जारी किया, बुरी रस्म जारी की, बुरी रीत जारी की और उसके ऊपर अमल करेंगे तो जो लोग अमल करेंगे उसका गुनाह भी उसको होता रहेगा। मन सन्ना सुन्नतन हसनतन, कोई अच्छा तरीका, अच्छी रीत, अच्छी सुन्नत अगर लोगों में मुर्दा हो रही थी उसको तुमने जाहिर की और सुन्नत पर अमल करके बताया, फिर उसके बाद लोग उसके ऊपर अमल करेंगे तो उसका सवाब तुमको उसको तो मिलेगा लेकिन तुम्हें भी मिलता रहेगा जी। لقول الله ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها. وربما قال سفيان بن काबिल के ऊपर इसलिए कि उसने काबिल ने शुरू किया था, لانه سن القتل اولا. باب ما ذكر النبي صلى الله इस عليه वजह से हमेशा याद रखना कि अपना किसी कौल से, फेल से, अमल से कोई ऐसा तरीका जारी न हो जाए जो विज़्र हो, गुनाह हो और खामखा हमें भी उसमें कयामत तक गुनाह का शिरकत होती रहे। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उस सुन्नतों को आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, इसलिए कि सुन्नतों को हम छोड़ते चले जा रहे हैं। उस सुन्नतों को अमल करने की ज़रूरत है, उसको कायम करने की ज़रूरत है। باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحث على اتفاق اهل العلم وما اجمع عليه الحرمان مكه والمدينه وما كان بها من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والانصار ومصلى النبي والمنبر والقبر. حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي ان اعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام فاصاب الاعرابي وعق بالمدينه. मदीना मुनव्वरा में वाक़ बहुत है, वाक़ के माने शिद्दत गर्मी और हरारत के है, यानी गर्मी बहुत ज्यादा है। فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقل لي بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال أقل لي بيعتي فأبى ثم جاءه فقال أقل لي بيعتي فأبى فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وتنسع طيبها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا طيبها या तीबहा जी। وتنسع طيبها. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو الواحد قال حدثنا معمر عن الزهري قال حدثني عبيد الله بن عبد الله قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت اقرئ عبد الرحمن بن عوف فلما كان اخر حجه حجها عمر فقال عبد الرحمن بمنى لو شهدت امير المؤمنين اتاه رجل فقال ان فلانا يقول لو مات امير المؤمنين لبايعنا فلانا قال عمر لاقومن العشيه فأحذر هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغصبوهم. قلت لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس يغلبون على مجلسك فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطير بها كل مطير. बात उड़ जाएगी, हर एक आदमी बात लेकर चलता बनेगा और पूरी तरीके से समझेगा नहीं तो गलत बात में मशहूर हो जाएगी। فأمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة فتخلص بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار ويحفظ مقالتك وينزلها على وجهك. فقال والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما فقدمنا المدينة فقال إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل آية الرجم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن ايوب عن محمد قال كنا عند ابي هريره وعليه ثوبان ممشقان من كتان فتمخط فقال مخط. हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उन्होंने किस गुर्बत के साथ, किस फकीरी के साथ, किस मोहताजी के साथ उन्होंने इल्म हासिल किया वो तुम्हारे सामने है। हुजूर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने वसअत उनके ऊपर नाज़िल की तो उनके पास दो कपड़े थे और वो भी टाट के थे और उस टाट के कपड़े से उन्होंने नाक साफ किया
तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना वो जमाना याद आ गया। अरे अबू हुरैरा, याद है तेरे हालत क्या थी, कैसा भूखा होता था, कैसे चक्कर आते थे, कैसे परेशान होता था, फटे हुए कपड़े पहनने को मिलते थे, और आज तेरे लिए नाक साफ करने के लिए भी टाट का कपड़ा मिल गया। अल्लाह तबारक व तआला का कितना बड़ा करम हुआ, कितना बड़ा एहसान हुआ। बहरहाल आदमी को अपनी पिछली जिंदगी भूलनी नहीं चाहिए, उसको याद रखना चाहिए। आगे अगर कोई सहूलत आ जाए तो उस सहूलत की वजह से पिछली गुर्बत वाली जिंदगी को भूलना नहीं चाहिए। जी। فقال بخبخ أبو هريرة يتمخط في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا عليه فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من مجنون ما بي إلا الجوع. وبه حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال سئل ابن عباس اشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر فاتى العلم الذي عند دار كثير بن आलम माने السلط झंडा। كثير بن السلط فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه ईद की नमाज के लिए न अजान होगी न इकामत होगी। ثم امر بالصدقه فجعل النساء يشرن الى اذانهن وحلوقهن فامر بلال فاتاهن ثم رجع الى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा की मस्जिद में पैदल भी तशरीफ ले जाया करते थे और सवारी के साथ भी तशरीफ ले जाया करते थे। अभी गुज़िश्ता गया था तो मालूम हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल जिस रास्ते से तशरीफ ले जाया करते थे, हुकूमत ने मुस्तकिल रास्ता बनाया है जो आदमी पैदल जाए उसके लिए, लेकिन मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ उस रास्ते को देखने का। जी। كان ياتي قباء ماشيا وراكبا. حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن النبي عائشه رضي الله عنها قالت لعبد الله بن الزبير ادفني مع صواحبي ولا تدفني مع النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فاني اكره ان ازكى. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि मैंने इरादा तो किया था कि मैं अपने घर में अपने हबीब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने अब्बा के साथ दफन हूँ, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं दूसरी मेरी जो शौकने हैं वो जिस तरीके से जन्नतुल बक़ी में दफन होगी मैं भी उसी जगह पर दफन होंगी। अब मैं अपने लिए मुस्तकिलन दफन की जगह को पसंद नहीं करती। जी। وعن هشام عن أبيه أن عمر أرسل إلى عائشة إذن لي أن أدفن مع صاحبي فقالت إي والله. قال وكان الرجل إذا أرسل إليك من الصحابة قالت لا والله لا أوصلكم بأحد أبدا. حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر فنأتي العوالي والشمس مرتفعة زاد الليث عن يونس وبعد العوالي 4 أميال أو 3. यानी मदीना मुनव्वरा के पास जो दूसरी बस्तियां थी अवाली जिसको कहते हैं, परा हम लोग अपनी जबान में कहते हैं, वो मदीना से 4 मील दूर थी। यानी वो असर की नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़कर 4 मील तक चले जाते थे और सूरज उसमें तुलू होता था। जी। حدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا القاسم بن ये مالك हदीस पहले गुजरी थी और इसी पर बताया था कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वगैरह इसे ज़ोहर की नमाज के बाद असर की नमाज को जल्दी पढ़ने को साबित करते हैं। एक मिसल पर उनके नज़दीक वक्त हो जाता है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह के नज़दीक 2 मिसल पर वक्त होता है। अब ये कहते हैं कि मदीना से 4 मील जाओ तुम और सूरज रोशन का रोशन हो, वो उसी सूरत में हो सकता है जब 1 मिसल पर पढ़ा जाए। समझ में आया? लेकिन मैं कहता हूँ कि ये सही नहीं है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो फरमाया कि 2 मिसल के ऊपर असर का वक्त सही होता है वो सही है, और 2 मिसल के बाद भी अगर कोई आदमी नमाज पढ़कर 4 मील जाए तो वो 1 घंटे में आराम से पहुंच जाता है। 1 घंटे में आराम से पहुंच जाता है और सूरज बिल्कुल रोशन भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसमें यह है कि चलने की ज़्यादा ताकत होनी चाहिए और चलने के जल्दी होनी चाहिए। इस वजह से कि चलने में बाज़ मरतबा जो होते हैं, बाज़ आदमी जो है बहुत स्लो और सुस्त चलते हैं और बाज़ आदमी जो होते हैं चलने में बड़े माहिर होते हैं, वो जल्दी चल जाया करते हैं। इस वक्त सवारी की वजह से हम सब सवारी के मोहताज हो गए। जब मैं डाबिल में एहतिकाफ में था तो यहाँ से सूरत से क्या हजरत एहतिकाफ करने के लिए आया करते थे, तो मस्जिद से टॉयलेट के लिए भी स्कूटर पर बैठकर जाया करते थे। तो मैं ये सोचा करता था कि देखो ये हालत है। बहरहाल पैदल चलने की बात है। पैदल चलने में तो जुमेरात के दिन असर की नमाज
2 मिसलों पर मदरसे में पढ़ी और फिर उसके बाद मरौली 4 मील है, तफरी करते हुए निकल जाते थे, मगर से पहले वहां पहुंच जाया करते थे। तो 1 घंटे में 4 मील चलना कोई ज्यादा दूर की बात नहीं है। बहरहाल इस वजह से 2 मिसल के ऊपर इसका इस्तेमाल करने के लिए पेश करना सही नहीं है। जी قال حدثنا القاسم بن مالك عن الجعيد قال سمعت سعيد بن يزيد يقول كان الصاع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدا وثلثا بمدكم اليوم وقد زيد فيه. سمع القاسم بن مالك الجعيد حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك हुजूर لهم अक़दस في सल्लल्लाहु अलैहि مكيالهم वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा वालों के लिए दुआ की। اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم يعني اهل المدينه. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابو ضمرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زنيا فامر بهما فرجما قريبا من حيث توزع الجنائز عند المسجد. मस्जिद के पास जो जनाइज रखे जाते हैं वहां पर। حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عمرو مولى المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له احد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم ان ابراهيم حرم مكه واني احرم ما بين لابتيها. تابعه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم في احد. حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل انه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر الشاة. एक बकरी के गुजरने की जगह थी, आज तो बहुत जगह ज्यादा हो गई है इसलिए कि दीवार को आगे खींचा गया है। जी حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. حدثنا موسى بن ये اسماعيل हदीस भी रियाजुल जन्नह की गुजर चुकी। जी حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال سبق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخير فارسلت التي ازمرت منها وامدها الحفياء الى ثنية الوداع والتي لم تزمر امدها ثنية الوداع الى مسجد بني زريق وان عبد الله كان في من سبق. حدثنا हुजूर اسحاق अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में घोड़ दौड़ करवाया करते थे। ये भी किस्म की वर्जिश है, ये भी किस्म की प्रैक्टिस है कि लड़ाई के मौके पर काम आती है, इस वजह से जायज और दुरुस्त है। जी حدثنا اسحاق قال اخبرنا عيسى وابن ادريس وابن ابي غنية عن ابي حيان عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني سائب بن يزيد قال سمعت عثمان بن عفان خطيبا على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام بن حسان ان هشام بن عروة حدثه عن ابيه ان عائشة رضي الله عنها قالت قد كان يوزع لي ولرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المركب बर्तन को कहते हैं। فنشرعوا فيه جميعا. حدثنا مسدد قال حدثنا عباد بن عباد قال حدثنا عاصم الاحول عن انس حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين الانصار وقريش في دار التي بالمدينه وقالت شهرا يدعو على احياء من بني سليم. حدثنا ابو قريب قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا بريد عن ابي برده قال قدمت المدينه فلقيني عبد الله بن سلام فقال لي انطلق الى المنزل فاسقيك في قدح شرب उसकी मैं पिलाऊं तुमको एक प्याले में पानी, और वो प्याला जो है जो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उसमें पानी पिया है। شرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصلي في مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه فاسقاني صديقا واطعمني تمرا وصليت في مسجده. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني كلمة قال حدثني ابن عباس ان عمر رضي الله عنه حدثه قال حدثني النبي صلى الله عليه وسلم قال اتاني الليلة آت من ربي وهو بالعقيق ان اصلي هذا في هذا الوادي المبارك. हज्जतुल वेदा के मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वादी में कहा गया कि दोनों की नियत कर लो। जी وقل عمرة وحجة. وقال هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي عن عمرة في حجة. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وقت النبي صلى الله عليه وسلم قرنا لأهل نجد मिकात मुकर्रर की لأهل نجد والجحفة لأهل الشام وذا الحليفة لأهل المدينة. قال سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأهل اليمن يلملم وذكر العراق فقال لم تكن عراق يومئذ. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا الفضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أري وهو في معرسه
بذي الحليفة فقيل له إنك ببطحاء مباركة. باب قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو عمرو عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر رفع رأسه من الركوع قال اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة ثم قال اللهم لعن فلانا وفلانا فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. باب قوله وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وقوله ولا تجادلوا أهل الكتاب الآية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وحدثني झगड़ा वगैरह से बचना चाहिए जी। قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب قال إن رسول الله सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा लेटे हुए थे, तो उनको उठाने के लिए आए तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जी قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم رسول الله ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إن أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن हमारी يبعثنا रूहें अल्लाह के पास है, अल्लाह जब भेजेगा वापस करेगा तब हम उठेंगे जी। أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. قال أبو عبد الله ما أتاك ليلا فهو طارق ويقال यानी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह तारीख का तर्जुमा बताते हैं कि तारीख किसको कहते हैं, तो कि जो मेहमान तुम्हारे यहाँ रात को आए वो तारीख कहलाता है, ويقال الطارق النجم इसलिए कि वो भी रात को आता है, والثاقب المضيء वो भी रात को आता है। يقال أسقب نارك للموقد. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينا نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهوذا فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال يا معشر يهود أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال أريد أسلموا تسلموا فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أريد ثم قالها الثالثة فقال اعلموا أنما الأرض لله ولرسوله وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض فمن وجد तुमको इखराज करूं निकालूं मैं तुमको इस जमीन से, فمن وجد منكم بماله شيئا فليبيعه. अभी से बेचना शुरू कर दो, इसलिए कि अभी बेचोगे तो तुम्हें कीमत मिलेगी, और अगर जब जाने के वक्त तुम बेचोगे तो कोई ज्यादा कीमत नहीं देगा। وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ولرسوله. باب قوله وكذلك جعلناكم अल्लाह أمة जल्ल जलालहू व अमन वालों ने इस उम्मत को उम्मत वस्त करार दिया है, बहुत बड़ा फजल है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अता किया है जी। وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وهم أهل العلم. حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء بنوح يوم القيامه فيقال له هل بلغت فيقول نعم يا ربي فتسال امته هل بلغكم فيقولون ما جاءنا من نذير فيقال من شهودك فيقول محمد وامته فقال رسول الله صلى الله عليه فيجاء بكم فتشهدون ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جعلناكم امه وسطا قال عدلا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وعن جعفر بن عون قال اخبرنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. باب اذا اجتهد العامل او الحاكم. इज्तिहाद करने वाला अगर इज्तिहाद करता है तो अगर इज्तिहाद करने के वक्त उसका सही इज्तिहाद होता है तो दोहरा सवाब मिलता है, और अगर खता करता है तो एक ही सवाब मिलता है, गुनाह नहीं होता उसको जी। فأخطأ خلاف الرسول من غير علم فحكمه مردود لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. حدثنا إسماعيل عن أخيه عن سليمان عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأبا هريرة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصارية واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا والله يا رسول الله إن لنشتري صاع بصاعين من الجمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك الميزان. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ. حدثنا عبد الله بن يزيد المقري المكي قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن بصر بن سعيد
عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد ثم اخطا فله اجر. قال: فحدثت هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة. وقال عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب الحجة على من قال إن أحكام النبي صلى الله عليه وسلم كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم وأمور الإسلام. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جريج قال حدثني عطاء عن عبيد بن عمير قال: استأذن أبو موسى على عمر فكأنه وجده مشغولا فرجع فقال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذن له فدعي له فقال: ما अबू حملك. मूसा अशरी का आवाज आया था ना, कहाँ है? तो वो आए थे तो यहाँ से सलाम किया, तुमने इजाजत नहीं दी तो वो चले गए, तो बुलवाया, कहीं क्यों चले गए थे? कहा कि हदीस का यही हुक्म है कि 3 मरतबा सलाम करो, जवाब दे दो जाओ वरना चले जाओ। कहा कि ये हदीस है, सबूत लाओ, गवाह लाओ कि ये हदीस है। जी। ما حملك على ما صنعت؟ فقال: إنا كنا نؤمر بهذا. قال: فأتني على هذا ببينة أو لا أفعلن بك. فانطلق إلى مجلس من الأنصار فقالوا: لا يشهد إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري فقال: قد كنا نؤمر بهذا. فقال عمر خفية علي: ये हुक्म हमसे छुपा हो गया, छुप गया, ये हुक्म हमको मालूम नहीं हुआ, इस वजह से कि हम तिजारत में लगे हुए थे। علي هذا من امر النبي صلى الله عليه وسلم على هاني الصفق بالاسواق. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري انه سمعه من الاعرج يقول: اخبرني ابو هريره قال: انكم تزعمون ان ابا هريره يكثر الحديث अबू हुरैरा बहुत सारी हदीसें बयान करता है على رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الموعد اني كنت امرا مسكينا. मैं तो गरीब आदमी था, मेरा पेट के अलावा मेरा कुछ था नहीं, न बीवी थी न बच्चे थे, बल्कि मेरा पेट था, और वो पेट भी भरे तो क्या, न भरे तो क्या, भूखा रहा है तो क्या हुआ, मैं हर हदीस के पीछे पड़ गया था। अगर आदमी हदीस के पीछे ऐसे पड़े तब जाकर वो आदमी क्या होता है, मुहद्दिस बनता है। जी। الزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالاسواق وكانت الانصار يشغلهم القيام على अपने اموالهم. खेतियों में, अपने खजूरियों में, खजूरियों के दरख्तों की इस्लाह करने में। فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: من يبسط رداءه حتى اقضي مقالتي ثم يقبضه فلم ينس شيئا سمعه مني فبسطت بردة كانت علي فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا سمعته منه. باب من راى طرف النكير من النبي صلى الله عليه وسلم حجة لا من غير الرسول. حدثنا حماد بن حميد قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة عن سعد بن ابراهيم عن محمد بن المنكدر قال: رايت جابر بن عبد الله يحلف بالله ان ابن الصائد الدجال. قلت: تحلف بالله؟ قال: إني سمعت عمر يحلف على ذلك إن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأحكام التي تعرف بالدلائل وكيف معنى الدلالة وتفسيرها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخيل وغيرها ثم سئل عن الحمر فدلهم على قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لا آكله ولا أحرمه. وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم الضب فاستدل ابن عباس بأنه ليس بحرام. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن زيد بن أسلم عن أبي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثه: لرجل اجر ولرجل ستر وعلى الرجل وزر. فاما الذي له اجر فرجل ربطها في سبيل الله فطال في مرج او روزه فما اصابت في طيلها ذلك في المرج والروزه كان له حسنات، ولو انها قطعت طيلها فاستنت شرفا او شرفين كانت آثارها وأزواسها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر. ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عيينة عن منصور بن صفية عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثني محمد بن عقبة قال حدثنا الفضيل بن سليمان النميري البصري قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن بن شيبة قال حدثني أمي عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه؟ قال تأخذين فرصة ممسكة فتوضئين بها. قالت كيف أتوضأ بها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين. فقالت كيف أتوضأ بها؟ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل بتانے سے شرما رہے تھے. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضئين بها. قالت عائشة فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجذبتها إلي فعلمتها. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ام حفيد بنت الحارث بن حزن اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا وإقطا وعزبا فدعا بهن النبي صلى الله عليه وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا تو لب تھا، وہ گو تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھائی. فأكلن على مائدته فتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمتقدر له ولو كن حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اكل ثوما او بصرا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وانه اتي ببدر. قال ابن وهب يعني طبقا فيه یعنی ایک طبق آیا کہ جس میں سبزیاں تھی اور اس سبزیوں میں ایک پیاز پڑا ہوا تھا. فيه خزرة من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها وقال كل فإني أناجي من لا تناجي. قال ابن عفير عن ابن وهب بقدر فيه خزرة ولم يذكر الليث وأبو صفوان عن يونس قصة القدر فلا أدري هو من قول الزهري أو في الحديث. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثنا أبي وعمي قال حدثنا أبي عن أبيه قال أخبرني محمد بن جبير أن أباه جبير بن مطعم أخبره أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته في شيء فأمرها بها بأمر فقالت أرأيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آئندہ سال میں آؤں اور آپ نہ ملے تو إن لم أجدك قال إن لم تجدني فأتي أبا بكر. قال أبو عبد الله زاد الحميدي عن إبراهيم بن سعد كأنها تعني الموتى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن سمع أبو عاوية يحدث ربطا من قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن الكتاب وإن كنا مع ذلك لا نقول عليه الكذب. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك أن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية. حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا إبراهيم قال أخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسوله. صحیح قرآن موجود ہے پھر تم غیر مسلمین سے کیوں سوال پوچھتے ہو؟ جی أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم أحدث تقرؤونه محزا لم يشب وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا ألا ينهاكم من ما جاءكم من العلم عن مسألتهم لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم. ان میں سے تو کسی آدمی کو نہیں دیکھتے کہ تم مسلمانوں کے پاس آ کر وہ سوال کرتے ہو، پھر مسلمان کیوں ان کے پاس پوچھنے کے لیے جاتے ہیں؟ باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريم إلا ما يعرف إباحته وكذلك أمره نحو قوله حين أحل أصيب من النساء وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. وقالت أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جريج قال عطاء قال جابر وقال محمد بن بكر قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله في أناس معه قال أهل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج خالصا ليس معه عمرة.
قال عطاء قال جابر فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح ربيعة مضت من ذي الحجة فلما قدمنا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نحل وقال أحل وأصيب من النساء قال عطاء وقال جابر ولم يعزم عليهم ولكن أهلهن لهم فبلغه أن نقول لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا 5 यानी अरफा के दिन में सिर्फ 5 ही दिन तो बाकी रह गए हैं। أمرنا أن نحل إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكرنا المضي وقال ويقول جابر بيده هكذا وحركها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون فحلوا فلو استقبلت من أمري ما استدبرت ما هديت فحللنا وسمعنا وأطعنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين عن ابن بريدة قال حدثني عبد الله بن المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة यानी सुन्नत नहीं है, जायज है। باب كراهية الاختلاف. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن ابي مطيع عن ابي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن من ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنهم. قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما. حدثنا اسحاق قال اخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا ابو عمران الجوني عن جندب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. وقال يزيد بن هارون الأعوري قال حدثنا ابو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب قال هلما اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده. قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله. واختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول فقربوا يكتب لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده ومنهم من يقول ما قال عمر فلما أكثر اللغة والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني. قال عبيد الله فكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الرزيئة كل رزيئة ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغتهم. باب قول الله تعالى وأمركم شورى بينهم وشاورهم في الأمر وأن المشاورة قبل العزم والتبيين لقوله فإذا عزمت فتوكل على الله. فإذا عزم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أحد في المقام والخروج فرأوا له الخروج जब लोगों साहबा का बाहर निकल कर लड़ने का इरादा मालूम हुआ فلما لبس أمته وعزم قالوا أقيم فلم يمل إليهم بعد العزم وقال لا ينبغي لنبي يلبس أمته لامته فيزعها حتى يحكم الله. وشاور علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم ولكن حكم بما أمره الله. وكانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी फरमाया था कि जो ज़कात देने से रोकेगा मैं उसके साथ जिहाद करूंगा। ये सब क्या है, इत्तिबा में है जी। فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تابعه بعد عمر فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا كانوا أو شبانا وكان وقافا عند كتاب الله. حدثنا الأويسي عن عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير وابن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا قالت ودعا رسول الله علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حين استلبس الوحي يسألهما وهو يستشيرهما في فراق أهله
فأما أسامة فأشار بالذي يعلم من براءة أهله وأما علي فقال لا يزيك الله عليك والنساء سواها كثير وصل الجارية تصدق فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة فقال هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت ما رأيت أمرا أكثر من أنها جارية حديثة السن فتنام عن عجين أخذها فتأتي الداجن فتأكله. فقام على المنبر فقال يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل بلغني آذاه في أهلي فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. وذكر براءة عائشة وقال أبو أسامة عن هشام وحدثني محمد بن حرب قال حدثنا يحيى بن أبي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال ما تشيرون علي في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. وعن عروة قال لما أخبرت عائشة بالأمر قالت يا رسول الله أتأذن لي أن أنطلق إلى أهلي فأذن لها فأرسل معها الغلام وقال رجل من الأنصار سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم किताब الرد على الجهمية वगैरहिम الतौहीद। मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर से जिस तरीके से किताब शुरू की थी और उस वक्त किताबुल ईमान के साथ शुरू किया था कि ईमान के बगैर कोई चारे कार नहीं है और ईमान कौन कौन सी चीज़ में दाखिल है और किन किन चीज़ों से ईमान में कमी होती है, ईमान में ज़्यादती है, वो सारा जिक्र किया था। अब उसी तौहीद के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फिर आखिर में आए हैं और उसको बताना चाह रहे हैं। असल में ये बहुत ही ऊंची बात है जो कही जा रही है कि जहाँ से शुरू किया है वहीं पर जाकर इसको ख़त्म किया है, समझ में आया नहीं। और तसव्वुफ में भी कहते हैं कि तसव्वुफ में आदमी तरक्की करते 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 कहाँ तक जाएगा, तो कहा कि जहाँ से शुरू की थी वहाँ तक पहुँचेगा। तो अब जहाँ से शुरू किया था वहाँ तक पहुँचने का क्या मतलब है? उसका मतलब यह कि जिस तरीके से आदमी बच्चा जब पैदा हुआ था उस वक्त वो तमाम गुनाहों से पाक था, हसद, बुग़्ज़, कीना, कपट वगैरह उसके अंदर में कुछ नहीं था। फिर दुनिया में आने के बाद फिर उसमें क्या ये सारी चीज़ें पैदा हो गई। फिर बैत करने के बाद इन सारी चीज़ों को निकलता चले जाएगा, हसद भी चली जाएगी, कपट भी चला जाएगा और इसी तरीके किब्र वगैरह भी सब खत्म हो जाएगा और फिर असली हालत पर आ जाएगा। ये उसकी असली हालत है जिस पर हमको आना चाहिए और उसी वक्त फिर अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत वगैरह से होती है। तो इसी को कहा जाता है कि बिदाया। या अगर इसके अलावा आसानी के साथ अगर समझना चाहते हो तो ये है कि एक आदमी है जो तकरीर शुरू की उसने और तकरीर में उसने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा इनाम है, बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान से नवाजा, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रसूल भेजा। और फिर घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा तक मुस्तकिलन तकरीर करता रहता है और शरीयत के हर शोबे में वो घूमता है फिरता है, वो समझ में आया। और फिर आखिर में आकर कहता है कि देखो सारी चीज़ों का खुलासा ये है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये नेमत अता फरमाई है। तो वो अच्छा मुकर्रिर कहा जाता है और समझ में आने वाली भी बात है, लोगों को भी पता चलता है। बहरहाल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिर तौहीद को यहाँ पर जिक्र किया, वहाँ पर भी ईमान था, यहाँ पर भी ईमान था, तो दोनों को साथ जिक्र करते। ताकि वहाँ जो ईमान था वो मुस्बत पहलू का था, यहाँ मनफी पहलू का है। यानी इस्लाम पर जिन लोगों ने एतराज़ात किए या अहकामात के ऊपर जो उन्होंने अकली तौर पर उन्होंने क्या दावे किए, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इस्लाम में ये गलत बातें, गलत रिवाजें, गलत तरीके जो दाखिल हो गए हैं, उन गलत रिवाजों को, गलत तरीके को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह यहाँ रद्द करके असल तरफ फिर क्या इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह मुतवज्जह हो रहे हैं। इसलिए कहा गया किताबुर रद्द अलल जहमिया। जहमिया जहम इब्न सफ़वान जहमिया का आदमी था और उसने सबसे पहले इश्कालात और एतराज़ वगैरह करना शुरू किया था। इस वजह से उस पूरे फिरके ही को फिरके जहमिया से ताबीर करते हैं। जी बाबू मा जाअ फी दुआई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतहु इला तौहीदिल्लाह तबारकत अस्माउहु व तआला जद्दुहु। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरी दुनिया को, मुसलमानों को, पूरी दुनिया के लोगों को तौहीद बारी ताला की तरफ जमा करना। जी حدثنا معاصم عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن
وحدثني عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا فضل بن العلاء قال حدثنا اسماعيل بن اميه عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي انه سمع ابا معبد مولى ابن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل نحو اهل اليمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع قرائم أموال الناس. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة ونبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال يعبدوه ولا يشرك به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم ألا يعذبهم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها बार लौटा रहा था उसको। فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقلبها. दूसरा आदमी जो था उसको बहुत कम समझ रहा था कि कुल हो अल्लाह तो छोटी सी सूरत है, छोटी सी आयत है, वो तो कम है। यतकाल्लहा فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أبي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه أمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة في هجر عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. इमामत कराता था लेकिन इमामत हर रकात में कुल हो अल्लाह अहद एक मर्तबा जरूर पढ़ता था। فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يسمع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن الله يحبه. باب قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم الاحول عن ابي عثمان النهدي عن اسامه بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه رسول احدى بناته يدعوه الى ابنها في الموت فقال ارجع فاخبرها ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعادت الرسول انها اقسمت لتاتينها आप जरूर तशरीफ लाइए। فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. باب قول الله إني أنا الرزاق ذو القوة المتين. अल्लाह जल्ल जलालहू की सिफात को मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह यहाँ से साबित करना चाह रहे हैं। जी حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن سعيد بن جبير عن ابي عبد الرحمن السلمي عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما احد اصبر على اذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيه. यानी अल्लाह जल्ल जलालहू इतना तहम्मुल करते हैं कि तुम उनको कहो कि क्या है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा बना दिया वगैरह, अल्लाह तबारक व तआला का बेटा साबित करते हो। अल्लाह जानते हैं कि मेरे लिए ये कहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला उनको दुनिया में सजा नहीं देता, उनको रिस्क देता है, उनको सारी नेमतें देता है। शिर्क करते हैं लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया में सारी नेमतें देता है। जी ثم يعافيهم ويرزقهم. باب قول الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا وان الله عنده علم الساعه وانزله بعلمه وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه اليه يرد علم الساعه.
قال أبو عبد الله قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما تغيظ الأرحام إلا الله، وما يعلم في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن اسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله السلام المؤمن. حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. باب قول الله ملك الناس. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض يوم القيامه ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين الملوك الارض. وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر واسحاق بن يحيى عن الزهري عن ابي سلمه. باب قول الله وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزه ولله العزه ولرسوله ومن حلف بعزه الله وصفاته. وقال انس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط وعزتك. وقال ابو هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنه والنار اخر اهل النار دخولا الجنه ويقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا اسالك غيرها. قال ला व इज्जतों की वजह से सभी इसको जिक्र किया कि देखो यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला के लिए इज्जत का सबूत है। जी قال ابو سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة امثاله. وقال ايوب عليه السلام وعزتك لا غنى بي عن بركتك. حدثنا ابو معمر हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। इससे पहले आया था कि वो गुस्ल कर रहे थे, गुस्ल करते करते सोने की टिड्डियां गिरने लगी। हज़रत अय्यूब ने ले लिया था कि तुम्हें इतना सारा दिया है, फिर कहा कि या अल्लाह मैं तो आपकी इज्जत की कसम मैं आपके खैर से भलाई से अपने आप को रोक नहीं सकता। حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين بن المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن ابي عمرو عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اعوذ بعزتك الذي لا اله الا انت الذي لا يموت والجن والانس يموتون. حدثنا ابن ابي الاسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن انس حاوى عن معتمر سمعت ابي عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها الى بعض. कदमहू यानी पाँव, कदम का माना मालूम है लेकिन उसका माना मतलब क्या है? वो मतलब अल्लाह तबारक व तआला पर छोड़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जैसे शान हो, जो अल्लाह तबारक व तआला का मतलब हो, उसके ऊपर हमारा ईमान है। فينزوي بعضها الى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك ولا يزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لك خلقا. यानी जन्नत के लिए जब जगह खाली होगी तो उसके लिए तो अल्लाह तबारक व तआला के एक और मखलूक को पैदा करेगा और उस मखलूक के जरिए से जन्नत की खाली जगह पूरी होगी। फिर जहन्नम में ऐसा क्यों नहीं किया गया? इस वजह से कि जहन्नम में ऐसा करेगा तो जहन्नम सजा की जगह है। जिन बेचारों को पैदा किया उसने कोई गुनाह तो किया नहीं, वो सजा किस वजह से उठाए? इस वजह से वहाँ पर अल्लाह ताला नई मखलूक को पैदा नहीं करेगा। जी فيسكنهم فضل الجنة. باب قول الله عز وجل وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد رب السماوات والأرض لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن لك الحمد أنت نور السماوات والأرض قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حكمت فاغفر لي ما قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلهي لا إله غيرك.
حدثنا لا إله لي لا إله لي غيرك. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق. باب قوله وكان الله سميعا अल्लाह بصيرا. जल्ल जलालहू के लिए सुनना और देखना साबित कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल जलालहू देखते भी हैं, हमारी बातों को सुनते भी हैं। وقال الأعمش عن تميم أن عروة عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة أو قال ألا أدلك به. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك مغفرة إنك أنت الغفور الرحيم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة وأن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قولك قومك وما ردوا عليك. باب قوله قل هو القادر. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه الاستخارة في الامور كلها. साहबा-ए-किराम को इस्तिखारा सिखलाते थे في الامور كلها كما يعلمهم السورة من القرآن يقول اذا هم احدكم بالامر فليرفع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم فان كنت تعلم هذا الامر ثم تسميه بعينه خيرا لي في عاجل امري واجله قال او في ديني ومعاشي وعاقبة امري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه اللهم وان كنت تعلم انه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري او قال في عاجل امري واجله فاصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رزقني به. باب المقلب القلوب وقول الله ونقلب افئدتهم وابصارهم. حدثنا سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. باب إن لله 100 اسم إلا واحدة قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة أحصيناه وحفظناه. باب السؤال जो उसको हिफ्ज कर लेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। ये तो एक माना ये है और दूसरा इस नाम के मुताबिक अमल करेगा तो जी। باب السؤال بأسماء الله والاستعاذة بها. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم فراشه فلينفضه بالصنيفه ثوبه 3 مرات وليقل 3 मरतबा बिस्तरों को झाड़े وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه ان امسكت نفسي فاغفر لها وان ارسلتها ये दुआ पढ़े सोने से पहले की दुआ जी। وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد بن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد زهير وابو زمره واسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه ابن عجلان عن سعيد عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عبد الملك عن ربيعي عن حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه قال اللهم باسمك اموت واحيا واذا اصبح قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا واليه النشور. حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربيعي بن حراش عن خرشة بن الحر
عن ابي ذر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا فاذا استيقظ قال الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان احدهم اذا اراد ان ياتي اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينهما ولد في ذلك لم يزره الشيطان ابدا. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن ابراهيم عن همام عن عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت ارسل كلاب المعلمة قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكنا فقل وإذا رميت بالمعراز فقذف فقل. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد بن الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديث أحدهم بشرك मुसलमान हुए वो أحدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون عليه اسم الله أم لا قال اذكروا أنتم اسم الله وقولوا. تابعوا محمد بن عبد الرحمن والدراوردي وأسامة بن حفص. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال زح النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله. باب ما يذكر في الذات अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों की ज़ात के मुतालिक, अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों की सिफात के मुतालिक والنعوت وأسامي الله और अल्लाह तबारक व तआला के नामों के मुतालिक. وقال خبيب وذلك في ذات الإله فذكر الذات باسمه. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن اسيد بن جاريه الثقفي حليف لبني زهره وكان من اصحاب ابي هريره ان ابا هريره قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة منهم خبيب الانصاري فاخبرني عبيد الله بن اياز ان ابنه الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال خبيب ما ابالي حين اقتل जब मैं मुसलमान होने की हालत में मर रहा हूँ तो मुझे कोई फिक्र नहीं है. हिना उक्तलो मुस्लिमन على أي شق كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع فقتله ابن الحارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيبوا. باب قول الله ويحذركم الله نفسه وقوله تعالى ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد أغير من الله من أجل ذلك حرم الفواحش وما أحد أحب إليه المدح من الله. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي. حدثنا عمرو بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. باب قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك فقال أو من تحت أرجلكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك قال أو يلبسكم شيعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أيسر. باب قوله ولتصنع على عيني تغزم وقوله تجري بأعيننا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال ان النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله لا يخفى عليكم ان الله ليس بأعور واشار بيده الى عينه وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى كانه عينه انابة طائفة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة. इस हदीस से मालूम है कि अल्लाह जल्ल जलालहू व अमन वालों की आंख भी है जो सही सालिम है
बिगड़ी हुई नहीं है, बिगड़ी हुई होती तो दज्जाल की दे वो तो। जी। قال اخبرنا قتادة سمعت انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي الا انذر قومه الاعور الكذاب انه اعور وان ربكم ليس باعور مكتوب بين عينيه كافر. باب قول الله هو الله الخالق البارئ المصور. حدثني اسحاق قال حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى بن حيان عن ابن محيرز عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوه بني المصطلق انهم اصابوا سبايا فارادوا ان يستمتعوا بهن ولا يحملن فسالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن यानी الارض बांधिया मिली लेकिन और उसमें जिमा करे तो हमल ठहर जाने का अंदेशा है, इसलिए उन्होंने पूछा। فسالوا النبي عن الازل فقال ما عليكم الا تفعلوا فان الله قد كتب من هو خالق الى يوم القيامه. وقال مجاهد عن قزعه سالت ابا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس مخلوقه الا الله خالقها. باب قول الله لما خلقت بيدي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم فيقولون يا آدم اما ترى الناس خلقك الله بيده. बेयदी अल्लाह ताला ने अपने हाथ से पैदा किया। तो मालूम है कि अल्लाह तबारक व तआला का हाथ है, लेकिन हमारे हाथ की तरह नहीं, उसकी शान के मुताबिक जैसा है हमारा उस पर ईमान है। وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناك ويذكر لهم خطيئة التي أصابه ويذكر لهم خطيئة التي أصابه ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول الله بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه. ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطاياه التي أصابها. ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصابه. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه فيأتون بعيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فانطلق فاستأذن على ربي ويؤذن لي عليه فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفى فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل اسمع وسل تعطى واشفع تشفى فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفى وسل تعطى فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم اشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة ثم أرجع فقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو زياد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأ لا يغيظها نفقه صحاء الليل والنهار. وقال ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فانه لم يغيظ ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الاخرى الميزان يخفض ويرفع. حدثني مقدم بن محمد قال حدثني أمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. وقال عمر بن حمزة سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ورواه سعيد عن مالك. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبعين والخلائق على إصبعين ثم يقول أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ने जो बताया था वही यहूदी ने बताया, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हंसे.
حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فزيل بن عياض عن منصور عن ابراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم من اهل الكتاب فقال يا ابا القاسم ان الله يمسك السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر والثرى على اصبع والخلائق على اصبع ثم يقول انا الملك انا الملك فرايت النبي ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ ما قدر الله حق قدره. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. अल्लाह तबारक व तआला से ज्यादा गैरत वाला कोई नहीं। حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب ابن المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لا أنا أغير منهم والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين ولا أحد أحب إليه المدحات من الله ومن अल्लाह أجل जल्ल जलालहू को तारीफ इसीलिए बहुत ज्यादा पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह कहना जी। ومن أجل ذلك وعد الله الجنة وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. باب قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله نفسه شيئا وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال كل شيء هالك إلا وجهه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سعد بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. باب قوله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم وقال أبو العالية استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن وقال مجاهد استوى على العرش على العرش وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب يقال حميد مجيد كأنه فعيل من ماجد ومحمود من حميدا. حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حسين قال اني عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فاعطنا فدخل الناس من اهل اليمن فقال इन्होंने कहा कि अब बहुत से आपने खुशखबरी दी तो फिर हमें कुछ पैसे दीजिए। इन्होंने गोया के पैसे मांगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नापसंद हुआ। यमन वाले आए, यमन वालों को भी कहा कि खुशखबरी कबूल कर लो, तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने खुशखबरी कबूल कर ली, पसंद कर ली। فقال اقبل البشرى يا اهل اليمن اذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين وان نسالك عن اول هذا الامر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء. अब हम पूछते हैं कि इस दुनिया की शुरुआत इब्तिदा किस तरीके से हुई। ये पहले तुम्हारे सामने बताया था, कुछ नहीं था, सिर्फ अल्लाह जल्ल जलालहू थे, न अर्श था, न कुर्सी थी, न फरिश्ते थे, न कुछ था। अल्लाह अजल से अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वाले थे और अजल में भी अल्लाह जल्ल जलालहू ही रहेंगे, सब खत्म हो जाएगा। दूसरी सारी चीज पैदा की गई है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से और ये बाद में है। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों को ये हुआ कि मैं पहचाना जाना चाहिए, मेरी तारुफ होना चाहिए, मेरा पहचान होनी चाहिए। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने पहचान के लिए मखलूक को बनाया और उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले क्या है अर्श को बनाया और वो पानी पर था और पानी के ऊपर क्या है अल्लाह तबारक व तआला ने तवज्जो डाली। तवज्जो डालने के बाद पानी के जरिए से हर चीज़ पैदा हुई और अब भी जो चीज़ पैदा हो रही है वो भी पानी ही से पैदा हो रही है, मनी भी पानी है। समझना गया जी। ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والارض وكتب في الذكر كل شيء ثم اتاني رجل فقال يا عمران ادرك इमरान को कहा गया तेरी ऊँटनी चली जाए, भाग रही है, पकड़ के लिया वरना तू जाएगा कैसे। तो मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बयान छोड़ कर जाना पड़ता, मेरी ऊँटनी चली जाती तो अच्छा
मुझे सुनने को मौका मिला, फिर ये चुनने का मौका नहीं मिलता। जी فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها وإيم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ لا يغيظها نفقة سحى الله الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. حدثنا अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों के पास जो कुछ है वो बेहिसाब है, इसकी कोई इंतहा नहीं। समझ में आया नहीं? एक मोटी सी मिसाल मैं तुम लोगों को बताऊं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कितने इंसान पैदा हुए होंगे। क्या नहीं पैदा हुए? ना कह रहे हैं सब, तादाद मालूम नहीं, लातादाद पैदा हुए। इसमें एक इंसान दूसरे इंसान के जैसा हुआ, नजीर, बिल्कुल कॉपी टू कॉपी। अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों के पास इंसानों की कितनी वैरायटीज है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक उसमें कोई कमी नहीं हुई, और तुम कहते सब बराबर हैं, तो भी सही नहीं। इस वजह से कि वो ये कहते हैं कि बाएं हाथ के अंगूठे में जो निशान है वो दुनिया में एक इंसान का निशान दूसरे इंसान से नहीं मिलता। तो इतनी सी जगह में, इतने से निशान में कितनी वैरायटीज अल्लाह ताला ने पैदा कर रखी। तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। ऐसी तरीके से सुनो, और भी ज्यादा, और भी मैं तो तफसील के साथ इसमें जाता हूँ, लेकिन ये कभी तफसील का वक्त रहा नहीं। इतनी ताकत अल्लाह ताला ने आप लोगों को भी दी होगी कि चेहरे को देखकर पता देता कि ये बंगाली है, ये बिहारी है, ये महाराष्ट्रन है, ये है कि नहीं। हालांकि सब बराबर है, लेकिन कुछ ना कुछ अल्लाह तबारक व तआला ने फर्क इसमें ऐसा रखा है कि उस फर्क को देखकर पता चल जाता है कि ये बिहारी होगा और ये बंगाली होगा और ये क्या केरला का होगा, ये फलाने का होगा। समझे? अब इससे और आगे चलो तो दुनिया में मुख्तलिफ हिस्सेस हैं, हर हिस्सेस के भी अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को अलग बना रखे हैं। चाइनीज है वो अलग, इंडोनेशियन है वो अलग, अरे है कि नहीं? हर एक की दोनों आंखें हैं, लेकिन उस आंख में भी अल्लाह ताला ने ऐसा कमाल किया है, कुछ जगह ऊपर किसी के नीचे जरा के जरिए से पता चल जाता है कि ये चाइनीज आंखें हैं, ये जापानीज आंखें हैं, और ये क्या है वेस्ट इंडीज की आंखें हैं, और ये फलाने की आंखें, ये इंडियन की है, ये क्या है यूरोपियन की है। ये गलत। चेहरे में देखो तो चेहरे से भी पता चल जाता है। हर चीज में तुम गौर करो, देखो, समझ में आ गया? तो अल्लाह तबारक व तआला के पास कितनी वैरायटीज है जो कभी तक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। समझ में? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से पैदा होकर अल्लाह ताला ने रिस्क देना शुरू किया। कितना ही बड़ा खजाना भरा होगा वो भी खत्म हो जाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का खजाना आज भी खत्म नहीं हो रहा। समझ में आ गया? ये अल्लाह जल्ल जलालहू व मन वालो। जी حدثنا احمد قال حدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس। बल्कि इससे आगे चलते हैं तो याद आता रहता है कि एक ही माँ बाप के बेटे हैं, एक ही माँ बाप की बेटी है, लेकिन उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ ना कुछ फर्क रखा हुआ है। जी قال جاء زيد بن حارثة يشكو فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وامسك عليك زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. قال وكانت تفخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات. وعن ثابت وتخفي في نفسك ما الله مبديك وتخشى الناس نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش فأطعم عليها بيومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تقول ان الله انكحني في السماء. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لما قضى الخلق خلقه كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال عن طيب بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من امن بالله ورسوله وقام الصلاه وصام رمضان فان حقا على الله ان يدخله الجنه هجر في سبيل الله او جلس في ارضه التي ولد فيها. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم افلا ننبئ الناس بذلك؟ قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوه في الفردوس فانه اوسط الجنه او واعلى الجنه وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم هو التيمي عن ابيه عن ابي زيد قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا ابا ذر هل تدري اين تذهب بهذه؟ قال قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب فتستاذن في السجود فيؤذن لها في السجود وكانها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. حدثنا موسى عن ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن سباقي ان زيد بن ثابت حدثه وقال ليس حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن سباقي أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيري لقد جاءكم رسول من أنفسكم حتى خاتمة براءة. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرم لا اله الا الله العليم الحليم لا اله الا هو رب العرش العظيم لا اله الا هو رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن ابيه عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يسعقون يوم القيامة فاذا انا بموسى اخذ بقائمة من قوائم العرش. وقال الماجشون عن عبد الله بن الفضل عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاكون اول من بعث فاذا موسى عاقب بالعرش. باب قول الله تعرج الملائكة والروح اليه وقوله اليه يصعد अल्लाह ही की तरफ चढ़ते हैं, ऊंचे जाते हैं. وقال ابو جمرة عن ابن عباس بلغ ابا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاخيه اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم انه ياتي. हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी ने अपने भाई को भेजा था कि मक्का जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर लेकर आओ, लेकिन वो खबर लेकर नहीं आए तो खुद पहुंच गए थे वो. जी الذي يزعم انه ياتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكلمة الطيب يقال ذي المعارج الملائكة تعرج الى الله. حدثنا اسماعيل قال حدثنا مالك अल्लाह जल्ल जलालहू के लिए उलू साबित कर रहे हैं, बुलंदी साबित कर रहे हैं. जी قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين ماتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب. अल्लाह जल्ल जलालहू के यहाँ पाकीज़ा चीज ही पहुंचती है. فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاه عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. حدثني عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنه
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله हुजूर رب सल्लल्लाहु العرش अलैहि वसल्लम को العظيم जब तकलीफ होती थी, बीमार होते थे, रंज होता था, तो ये दुआ पढ़ते थे जी। لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة عن أبي سعيد قال بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بذهيبة فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها. यानी सोना भेजा मिट्टी में के साथ मिला हुआ, जोहैबा जवाब का सोने को कहते हैं, तोरेबा तोरब मिट्टी को कहते हैं, मिट्टी में मिला हुआ सोना भेजा। فقسمها بين الأقرع بن حابس الأنزلي ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة بن حسن ابن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاشة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي ثم أحد بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعون यानी नजर के बड़े बड़े आदमियों को दिया और हम मक्का वालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया। قال إنما أتألفهم فأقبل رجل ضائر العينين نأتي العجيب جبينا नाती उल जबीने, नाती उल छोटी जबीने, पेशानी वाला, قص اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس. فقال يا محمد اتق الله. فقال فمن يطع الله إذا عصيته فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله النبي أراه خالد بن الوليد فمنعه فلما ولى قال إن من زئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان لئن ضربتهم لأقتلنهم قتل عادين. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي وراه عن أبيه عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. باب قول الله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. मुसन्निफ रहमतुल्लाह ताला ने यहाँ पर अल्लाह जल्ल जलालहू की रूयत को साबित किया कि अल्लाह जल्ल जलालहू को लोग देखेंगे। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा भी है जी। حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد وهيثم عن اسماعيل عن قيس عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذا نظر الى القمر ليله البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه फजर की नमाज और असर की नमाज قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس ففعلوا. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوئي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. حدثني عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال حدثنا جرير بن عبد الله قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا يا رسول لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فيتبع من كان يعبد الشمس ويتبع من كان يعبد القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت وتبغى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها شك إبراهيم فيأتيهم الله عز وجل فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء हम तो यहीं खड़े रहेंगे जब तक हमारा परवरदिगार नहीं आएगा। فإذا جاءنا ربنا عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. नबी बोलते हैं लेकिन नबी भी बोलेंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, इससे ज्यादा आगे कोई बोल सकेगा नहीं।
अल्लाह तबारक व तआला की हैबत और डर और घबराहट की वजह से। وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان هل رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله قال فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم ما قدر عظامها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم فمنهم المؤمن بقي بعمله أو الموبق بعمله ومنهم المقدر أو المجازى أو نحوه ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أهل النار أمر الملائكة أن يخرج من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه ممن شهد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود यानी जहन्नम में जल तो गया होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जहन्नम को कह रखा है कि सिजदे की जगह को न जलाएं, इसलिए हर एक आदमी जला तो होगा लेकिन उसके सिजदे की जगह बाकी होगी, जिससे पहचाना जाएगा कि ये ईमान वाला है और ये नमाज पढ़ता था। इस वजह से फरिश्ते उसको अब जहन्नम से निकालना शुरू करेंगे। تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود فيخرجون من النار قد امتحشوا فيصب عليهم ماء الحياة فيموتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد ويبقى رجل منهم مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخول الجنة فيقول أي ربي اصرف وجهي عن النار فإنه قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها उसकी हवा ने मुझे झुलसा दिया। فيدعو الله بما شاء يدعوه ثم يقول الله هل عصيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره। मैं अगर एक मर्तबा दे दूं फिर दूसरी मर्तबा तो मांगोगे नहीं। मैंने बताया था, मोहतब ने कह दिया अरे इस मर्तबा छुट्टी दे रहा हूँ, आइंदा कभी छुट्टी तो नहीं मांगा। बिल्कुल नहीं मांगने का, इतने जोर से सले रहते थे। ويعطي ربه من عهود ومواسيق ما شاء الله فيصرف الله وجهه عن النار فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا ويلك يا ابن آدم ما أغدرك कितना धोखा करता है तू। فيقول أي ربي يدعو الله حتى يقول هل عصيت إن أعطيت ذلك أن تسأل غيره فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويؤتي ما شاء من أهود ومواثيق فيقدمه إلى باب الجنة فإذا قام إلى باب الجنة انفهقت له الجنة فرأى ما فيها من الحضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول أي ربي أدخلني الجنة فيقول الله ألست قد أعطيت أهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيتك ويلك يا ابن آدم ما أقدرك فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك فلا يزال يدعو الله حتى يزحق الله منه فإذا زحق الله منه قال له أدخل الجنة فإذا دخلها قال الله له تمنى فسأل ربه وتمنى له حتى إن الله لا يذكره ويقول وكذا وكذا حتى انقطعت به الأماني قال الله ذلك لك ومثله معه قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري ومع أبي هريرة لا يرد عليه من حديثه شيئا حتى إذا حدث أبو هريرة إن الله قد قال ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله हज़रत अबू सईद खुदरी का मैंने हदीस सुनी है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 गुना फरमाया है जी। وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة قال أبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه قال أبو سعيد الخدري أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله قال أبو هريرة رضي الله عنه فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخول الجنة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث قال خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامه قال هل تضرون في رؤيه الشمس اذا كانت صحوا قلنا لا قال فانكم لا تضرون في رؤيه ربكم يومئذ الا كما تضرون في رؤيتهم ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبارات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون قالوا كنا نعبد عزيرا ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الدجال مسيح ابن الله
فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريد فيقولون نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فجر فيقال لهم ما يجلسكم وقد ذهب الناس فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادي ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون وإنما ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا ولا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مدحزة مزلة عليه قطاطيف وقلالب وحسكة مفلتحة لها شوكة عقيفة تكون بجند يقال لها بنجد تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومقدوش في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق وقد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار وإذا رأوهم أنه قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ويحرم الله صورهم على النار وبعضهم قد غاب في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون من عرفوا وقال أبو سعيد فإن لم تصدقوني فقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار فبقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب صخرة وإلى جانب شجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى ظل كان أبيض فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة هؤلاء تقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه وقال الحجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم قال فيذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى الأرض فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن قال فيأتون إبراهيم فيقول إني لست هناكم ويذكر 3 كلمات كذبهن ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا قال فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी कोई खता कोई लफ्जिश वगैरह नहीं होगी नहीं बताएंगे लेकिन फिर भी कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला से बात करने की मुझमें हिम्मत नहीं है जी غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال فيأتوني فاستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة قال قتادة وسمعته أيضا فيقول فأخرجهم من النار
وأدخلهم الجنة ثم أعود ثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حدثه القرآن। जहन्नम में वही बाकी रहेंगे जिनका अब निकलना खुलूद होगा, जिनको अब जहन्नम से निकलना नहीं होगा। أي وجب عليه الخلود। قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت. وقال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام وقال مجاهد القيوم والقائم على كل شيء وقرأ عمر القيام وكلاهما مدح. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه अल्लाह तबारक व तआला के लिए कलाम साबित कर रहे हैं ولا حجاب يحجبه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن ابي عمران الجوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين ان ينظروا الى ربهم الا رداء الكبر على وجهه في جنات عدن. حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن ابي راشد عن ابي عن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اعطي بها اكثر مما اعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم امنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا ايوب عن محمد عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض السنة 12 شهرا منها أربعة एक साल 12 महीने का منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ومزار الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحج؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة؟
قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه يسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النحر؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم. ألا فلا ترجعوا بعدي ظلالا لا يضرب بعضكم رقاب بعض. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ باب ما جاء في قول الله إن رحمة الله قريب من المحسنين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان عن أسامة بن زيد قال كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيها، فأرسل إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل إلى أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت معه ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت، فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقلقل في صدره حسبته، قال كأنها شنة، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة أتبكي؟ فقال إنما يرحم الله من عباده الرحمات. حدثني عبيد الله بن سعد بن ابراهيم قال حدثنا يعقوب قال حدثنا ابي عن صالح بن كيسان ان العرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنه والنار الى ربهما، فقالت الجنه يا ربي ما لك لا يدخل जन्नत ने कहा मुझमें सब नेक और साले और गरीब बेचारे लोग हैं जी, لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار فقال للجنة أنت رحمتي، وقال للنار أنت عذابي، أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما ملؤها. قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، ويلقون فيها فتقول هل من مزيد ثلاثا حتى يضع قدمه فيها فتمتلئ وترد بعضها إلى بعض، सुकड़ जाएगी, जहन्नम सुकड़ जाएगी, بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصيبن اقواما صفع من النار بذنوب اصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته فيقال لهم الجهنميون. قال همام حدثنا قتادة قال حدثنا انس عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا. حدثنا موسى قال حدثنا ابو عوانة अल्लाह जल्ल जलालहू और आलम को कायम करने वाले, इंतजाम करने वाले अल्लाह ताला हैं। قال حدثنا ابو عوانة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله قال جاء حمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان الله يزع السماء على اصبع والارض على اصبع والجبال على اصبع والشجر والانهار على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يقول بيده انا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. باب ما جاء في تخليق السماوات والارض وغيرها من الخلائق وهو فعل ये सब अल्लाह जल्ल जलालहू का काम है कि उसने पूरी कायनात बनाई है। इन काफिरों को जो भूतों को पूछते हैं उनको भी अगर तुम कहो कि ये कायनात किसने बनाई, आसमान किसने बनाया, सूरज किसने बनाया, तो कोई वो बजरंग बली का नाम नहीं लेगा, बल्कि वो क्या है अल्लाह का नाम लेगा कि भगवान ने बनाया है जी। وهو فعل الرب وامره، فالرب بصفاته وفعله وامره وكلامه وهو الخالق المكون غير مخلوق، وما كان بفعله وامره وتخليقه وتقويله فهو مفعول مخلوق مكون. حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني شريك بن عبد الله بن ابي نمر عن قريب بن علي بن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونه ليله والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لانظر كيف صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اهله ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه فقعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب، ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. حدثنا اسماعيل حدثني مالك عن الزناد عن العرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتي سبقت غضبي. حدثنا عدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الاعمش قال سمعت زيد بن وهب
قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما 40 दिन में तब्दीली होती रहती है माँ के पेट में, इसी वजह से चिल्ला में भेजा जाता है तब्दीली के लिए। أو 40 ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث الله إليه الملك فيؤذن ب4 كلمات فيكتب ये رزقه 4 चीजें लिखता है, जो ये तकदीर है जो लिखी जाती है, इसमें तब्दीली नहीं होती। رزقه وعمله وأجله रिस्क जो लिख दिया गया वही मिलेगा, अमल وأجله अजलहु وشقي أو सईद सईदुन या सकीयुन। जी, ثم ينفخ فيه الروح फिर रूह फूकी जाती है। فإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة لا يكون بينك وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن زيد قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. قال هذا كان الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كنت امشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينه وهو متوكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه فسألوه عن الروح فقال متوكئا على الأسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه الى الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي घर خرج जाए منه. माल गनीमत के साथ, और अगर अल्लाह के यहाँ आए तो शहादत के साथ। مع ما نال من اجر او غنيمه. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي موسى قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يقاتل حميه ويقاتل شجاعه यानी कोई हमीयत की वजह से महाराष्ट्र का है, बिहारी हमारा बिहारी है, इसलिए मदद करते हैं। बाद वो अपनी ताकत दिखलाने के लिए कि देखो मैं भी बहादुर हूँ, इसलिए लड़ने में शरीक होता है। लेकिन कलिमतुल्लाह हियल उलिया हो वो जिहाद है। ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى إنما أمرنا لشيء. حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيكم أمر الله. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هانئ أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشام فقال معاوية هذا مالك بن يخامر يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع بن جبير عن ابن عباس قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. यानी अगर ये लकड़ी का ये टुकड़ा भी अगर वो मांगता मुसैलमा कज़्ज़ाब तो मैं देने वाला नहीं हूँ। ولن تعدو امر الله فيك ولئن ادبرت ليعقرنك الله. حدثنا موسى بن اسماعيل عن عبد الواحد عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما انا امشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرس او خرب المدينه وهو يتوكل على اسير معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض صلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسالوه ان يجيء فيك بشيء تكرهونه فقال بعضهم لا نسالنه فقام اليه رجل منهم قال يا ابا القاسم الروح فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت انه يوحى الي فقال ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. قال الاعمش هكذا في قراءتنا. باب قول الله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي الى اخر الايه وقوله ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعه ابحر ما نفذت كلمات الله ان الله عزيز حكيم. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش الى قوله تبارك الله رب العالمين سخر ذلل.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته الا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته ان يدخله الجنه او يرد यानी अगर वो शहीद हो जाए तो उसको जन्नत में दाखिल करेगा और घर भेजेगा तो माले गनीमत के साथ भेजेगा أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. باب في المشيئة والإرادة وقال الله अल्लाह जल्ल जलालहू की मशीयत और इरादा वगैरह भी है, लेकिन चलो बस कर दो देखी जाए। सब अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात है अस्माए हुस्ना की मुसन्नी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनको साबित कर रहे हैं और ये अहले सुन्नत वल जमात के ईमान में है कि अल्लाह तबारक व तआला समी भी है, बसीर भी है, कलीम भी है और क्या है, अल्लाह तबारक व तआला सब चीज़ों के खालिक भी है।